जी हाँ, सरी कौंसल की 84वीं एवेन्यू प्रोजैक्ट संबंधी हीयरिंग हुई। इस प्रोजैक्ट ਨੂੰ जल्दी तो जल्दी शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। कौंसल ने मंगलवार सवेरे इस मुद्दे के उत्ते वोटिंग भी की। सरी कौंसल ने 84वीं एवेन्यू कनैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के लिए $16.2 मिलियन का इनाम दिता, जबकि बीयर क्रीक पार्क के दक्षिणी सिरे ते स्थित इस प्रोजैक्ट की असल कीमत $12.25 मिलियन तो $13 मिलियन सी, जिस मुताबक कॉन्ट्रैक्ट का काम अगस्त 2021 दे विच शुरू होने की उम्मीद है ते अगलियां सेविक चोणां तो एक महीना पहला यानी सितंबर 2022 तक यह प्रोजैक्ट जिहड़ा पूरा हो जाएगा। काम करन दी इजाजत जिहड़े कामिਆਂ ਨੂੰ सवेरे 7 बजे तो रात 10 बजे तक होवेगी। इससे होर नफे नुकसान की हो सकते हैं, कौन इसके हक दे विच है, खास करके 84 एवेन्यू बनन ते लोकां दी की राय है, ये चैनल पंजाबी की टीम ने जानने की कोशिश की। आओ देखते हैं विस्तार दे नाल इस दे उत्ते जानकारी ते समझते हैं कि आखिरकार ये प्रोजैक्ट है की है। 84 एवेन्यू इंप्रूवमेंट किंग जॉर्ज तो 140 स्ट्रीट सिटी की नंबर 1 सुधार योजना है, जिसनों सिरे चढ़ाउण दीआं कोशिशां पिछले काफ़ी लंबे समय तो कीतियां जा रही ने। इस योजना का मकसद है सरी दे विच 84 दे एवेन्यू दे 2 रस्ते भरना, जिस दे नाल शहर दे विच एक नवां ईस्ट वैसट रूट बन जाएगा ते ट्रैफिक जाम ते टकराव वाली स्थिति नूं घटाउण दे विच मदद करेगा। यानी कि सरी दे 84 एवेन्यू नूं बीयर क्रीक पार्क दे बाहरले पासे लंघा के 140 स्ट्रीट दे नाल जोड़ के सीधा किया जा सकता है। इस दे नाल सवेरे शाम 88 एवेन्यू ते 72 एवेन्यू ते पैंदे ट्रैफिक नूं काफ़ी घटाउण दे विच मदद मिलेगी। सिटी दे इस प्रोजैक्ट जरिए यह कोशिश भी की जा रही है कि जो मोटर वाहनों की टक्कर की गल आउंदी है तो सरी का 88 का यह सब तो खतरनाक लांघा मन्निया जाता है तो इसनूं ठीक करन दे नाल पैदल यात्री ते साइकलिंग करन वालियां दे कोल सुरक्षित विकल्प होवेगा ते 72 का भी ट्रैफिक घटेगा, क्योंकि 88 एवेन्यू तो ईस्ट वाल जांदियां किंग जॉर्ज हाईवे जदों आउंदा है तो उत्थे एक्सीडेंट ज़्यादा हुंदे ने। सबस्टेशन के दक्खन हिस्से के निर्माण का इस साल 2022 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। उधर बीयर क्रीक पार्क के दक्खन हिस्से के लिए शहर इस समय जनतक सलाह मशवरा भी कर रहा है ताकि योजनाबद्ध उसारी नूं जल्दी तो जल्दी यानी अगले साल तक शुरू किया जा सके। मौजूदा सड़क पत्ते के अंदर पार्क विच तुरंत 84 एवेन्यू का विस्तार करना ते BC हाइड्रो पावर लाइनां दे अधीन 88 एवेन्यू ते किंग जॉर्ज के चौराहे ते बहुत वड्डी भीड़ नूं घटाउण दे खास प्रभाव की उम्मीद की जाती है। सिटी का कहना है कि यह लांघा सरी दे विच वाहनां की टक्कर के लिए सब तो खतरनाक मन्निया जाता है, क्योंकि 88 ते 128 का इंटरसैक्शन ते उधर 84 इंटरसैक्शन खुल जाता है तो भीड़ काफ़ी घट सकती है। रिपोर्टां की गल करिए तो कुछ रिपोर्टां मुताबक तो इस चौराहे ते 2018 दे विच 122 ते 2019 दे विच 106 टकरा होए, यानी कि हर 3 दिनों के औसतन एक टक्कर। साल 2009 ते 2019 दरमियान इस स्थान ते 2000 तो वध एक्सीडेंट हो चुके हैं। म्यूनसिपल BC हाइड्रो के सब स्टेशन के दक्खन विच 84 एवेन्यू नूं 124 स्ट्रीट तो 128 स्ट्रीट तक वधाउण दी योजना बना रही है ते किंग जॉर्ज तो 140 स्ट्रीट तक बीयर क्रीक के दक्खन वाल नूं जाएगी। इस वेले पार्क के उत्तर वाल यानी नॉर्थ साइड वाले पासे 88 एवेन्यू का इक्को एक निरंतर रस्ता है जो सिटी के 64 एवेन्यू ते 96 एवेन्यू के विचकार पूरब पश्चिम के ट्रैफिक नूं प्रभावित करता है। हर दिन 40,000 वाहनों की गिनती के नाल इस सरी का सब तो व्यस्त रूट मन्निया जाता है। हुण म्यूनसिपल प्लानर अंदाजा लगाउंदे ने कि पार्क के दक्खन दे विच 84 एवेन्यू के गवाचे हुए हिस्सिਆਂ ਨੂੰ पूरा करना खास करके पार्क के दक्खन दे विच वाहन के ट्रैफिक ਨੂੰ वंडन ते यात्रा के समय ਨੂੰ घटाउण दे विच सहायता करेगा। पूर्वी हिस्से दे सड़क एक्सटेंशनस दे अनुमानित लागत $13 मिलियन है, जिसनों सब तो घट लागत का विकल्प मन्निया जाता है, जबकि होर सारे विकल्प निजी जायदाद दीआं जरूरतां ते प्रभावित पार्कां दी मंग करते हैं। हुण कईयां नूं इस सड़क के पार्क कोलों निकलण ते इह चिंता सता रही है कि इस दे नाल पैदल चलण वाले लोकां ते साइकलिंग करन वालियां दे लई रस्ता नहीं होवेगा, जबकि सबस्टेशन ते पार्क के दक्खन दोहां हिस्सिਆਂ दे डिजाइन विच पैदल यात्री ते साइकलिंग मार्ग भी शामिल होणगे ते जनतक आवाजाही विच सुधार दे नाल दोवें मौजूदा ते भविख दी रैपिड बस सेवावां दी पहुंच ते फ्रेजर हाईवे ते भविख दी सरी लैंगली स्काई ट्रेन एक्सटेंशन के रूप में बेहतर बनाएगा। इन्ना ही नहीं, यह भविख विच 84 एवेन्यू ते बस सेवा वधाउण दी भी इजाजत देवेगा। इस तो इलावा पूर्वी भाग पार्क की पहुंच विच सुधार करेगा, जिसनूं एक नवां 2200 सीट वाला एथलैटिक स्टेडियम भी मिलण दी उम्मीद है। इस सहूलत नूं पूरा करन दे लई वाधू 200 वाहन पार्किंग स्टालां दी लोड़ है। स्काई ट्रेन एक्सटेंशन प्रोजैक्ट के हिस्से वजों ग्रीन टिंबर्स के अंदर 140 स्ट्रीट ते 148 स्ट्रीट के विचकार फ्रेजर हाईवे नूं चौड़ा करन दी भी योजना है। अगे गल करते हैं प्रोजैक्ट की
ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 8 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ 124 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ 128 ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ 88 ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ KGB ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਕਰ ਲਾਂਘੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੇਫਟੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 84 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸੜਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 88 ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ KGB ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਮੋੜ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਟੀ ICBC ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਫਰੀਟਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 84 ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 84 ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਵੇ 91 ਦੇ ਮਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਨ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਹੋ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 84 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 88 ਐਵੀਨਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੇਨ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ $50 ਮਿਲੀਅਨ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ 84 ਐਵੀਨਿਊ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਸਟ ਇਹ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਾਏ ਸਮਰ 2022। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵਿਦ ਓਨਲੀ $13 ਮਿਲੀਅਨ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਵੈਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ, QEP ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ
ਸਰੀ ਦੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84th ਐਵੀਨਿਊ ਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ਮੋਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਤੇ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਇਹ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 84th ਐਵੀਨਿਊ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ 88 ਤੇ 148 ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 70 ਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਟ ਲੀਸਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 84 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 84 ਦਾ ਪੈਥਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਕਮਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 88 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ 88 ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਮਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। 84 ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5-7 ਮਿੰਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਡਲ ਤੋਂ 84 ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇਹ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ 124 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 84 ਸਿੱਧੀ 140 ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 88 ਟਰੱਕ ਰੂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। 88 ਨੋਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 25-30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆ 84 ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ 140 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 140 ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ 124 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ 128 ਤੇ 84 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਈਵਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾ 88 ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਡਿਵਰਟ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਲੀਟ ਬੋਰਡ ਤੱਕ 84 ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 88 ਤੇ 72 ਤੇ ਈਵਨ 96 ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ 128 ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੋਟਲਨੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 88 ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਨਾਲੇ 84 ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 140 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੋਂ 140 ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 1-2 ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਈ ਆ ਸੜਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ
ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਆ ਇਹੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 140 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛਿਓਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਆਪਣੇ 128 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ 88 ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 176 ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰਸ਼। ਫਿਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 84 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੈਲਟਾ 84 ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨੋਡਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 156 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੰਧਾਣੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 88 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲਿਓ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ 88 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਕ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਈਡ 140 ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਦੀ ਥੋੜਾ ਪਰਿਓਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਕ ਥੱਲਿਓਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਘਾਈ ਆ, ਉਹ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।